کافی فاسٹ پیس پہ چل رہا ہے پی ایس ایل. چلیں ابھی پیس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. وی ہیو گاٹ سہیل تنویر اینڈ ثنا میر ود اس ان دا ڈگ آؤٹ. اینڈ سہیل بھائی آپ کے ایم وی پی کون تھے کل آج کے میچ کے لیے؟ کولن منرو. اوکے چلے You were the closest. I think آج it's fair to say کہ آج آپ کو پوائنٹ ہے. But once again ہم نے پشاور زلمی کے بارے میں بات کی تھی کہ ان کی بولنگ ویک لگ رہی ہے اور کل بھی کافی ڈسکس کیا. Once again they showed کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کی پلینگ 11 دیکھ کے کہ وہ بیلنس کہاں پہ ہے. بالنگ ایک تو ان کے پاس جو ریسورسز اویلیبل ہیں وہ ان کو بھی صحیح سے کھلا نہیں پا رہے. اگر میں اس لائن اپ میں دیکھوں, میں نے کل بھی الزاری جوزف کے بارے میں بات کی تھی. ہی از اے بالر who runs in, hit the deck hard, ball back of length. تو نیا بال آپ اس کو کراتے ہو جو آگے سے سوئنگ کرنے والا بالر ہوتا ہے. تو آپ کے پاس مجھے تو سمجھ نہیں آئی علی رضا اکیڈ who is known for his new ball bowling, وہ آگے سے بال کو سوئنگ بھی کر لیتا ہے. they brought him in second change. تو ہوتا یہ ہے کہ اب کامن آدمی کہے گا یار جہاں پہ بھی بالنگ کرنی ہے, بٹ وہ مجھے پتا ہے کہ ایک نئے بال کے بولر کو, اگر میں خود نئے بال کا بولر تھا, اگر مجھے فرسٹ یا سیکنڈ چینج میں لایا جاتا تو میری جو اچیومنٹ ہے یا جو میری پرفارمنس ہے وہ آدھی رہ جاتی, کیونکہ میری آپ نے اسٹرینتھ مجھ سے لے لی. مائی اسٹرینتھ واز ٹو سوئنگ دا بال. تو سیم گوز نیو بال بولر جو ہوتا ہے, اگر آپ اس کو اوکیجنلی چلیں, اگر تو اسپننگ ٹریک ہے تو وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں, بٹ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ اینڈ دین ناٹ پلئنگ وہ ناہید رانا اگین. کل بھی ہم نے بات کی, مجھے نہیں پتا کہ وائی دے پرسسٹنگ ٹو سٹ ہم آؤٹ. اب آئی ایم ناٹ ٹو شیور کہ ویدر ہی از انجرڈ اور ناٹ, بٹ میرے خیال میں تو ان کی اس بالنگ لائن اپ میں جگہ بنتی ہے. اینڈ کل بھی بات جو ہوئی آپ دیکھ لیں کہ ان ایکسپیرینس بالنگ میں نظر آیا ہمیں. دیکھیں نا محمد علی کو بھی کتنے رنز پڑے ہیں اپنے 4 اوورز میں. ہی از گوئنگ فار رنز ایز ویل. وہی بات ہے نا کہ ان کے اگر آپ دیکھیں تو محمد علی کا نو ڈاؤٹ لاسٹ پی ایس ایل وینٹ آؤٹ اسٹینڈنگ, ٹھیک ہے, وہ ان کو نئے بال سے بہت اچھی شیپ مل رہی تھی, بٹ جہاں ان کو سوئنگ ملنا بند ہوا اب ان کے پاس پلان بی نہیں ہے. وہ پلان بی کیسے آتا ہے جب اوور دا ایئرز آپ کھیلتے ہو. اینڈ محمد اکرم از دیئر, آئی ایم شیور کہ ہی از بین اراؤنڈ, انہوں نے بڑی کرکٹ کھیلی, کھلائی بھی, پاکستان ٹیم کے بھی بالنگ کوچ رہے. سو آئی ڈونٹ نو, ان کی جو بالنگ ہے وہ ویک لنک ہے. جب آپ بیٹنگ نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہے, بٹ جب آپ 240 چیز کر رہے ہوتے ہو تو وہ چاہے بابر ہو, سائم ہو, بہت زیادہ پریشر آپ کے اوپر آ جاتا ہے. جیسے آپ نے کل کہا تھا کہ بہت ہی انسیٹلڈ لگ رہا ہے بولنگ اٹیک ان کا, اور وہی آج بھی اسی جیسے ایسا لگا کہ جس طرح پہلا میچ ختم کیا تھا وہیں سے شروع کیا, مطلب کر دیا. دے ڈڈ ناٹ گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. انہوں نے ایسا لگا کہ کچھ کوئی ورکنگ نہیں کی اس چیزیں ٹھیک کرنے. یس آپ کوشش کرتے ہو کہ پہلے 2-3 میچ سیم پلینگ 11 کے ساتھ جائیں, بٹ جہاں آپ کو لگے نا کہ بہت زیادہ آپ کو بلنڈر ہو رہا ہے یا چیزیں گیدر اپ نہیں ہو رہی, تو آپ سوئچ کرتے ہیں, آپ نے فوراً چینج کرنی ہوتی ہیں. آپ اتنا لمبا ویٹ نہیں کرتے, کیونکہ جب 2-3 بیک ٹو بیک آپ میچز ہارتے ہیں نا, تو ایک تو آپ پوائنٹ لوز کرتے ہو, بٹ مور امپورٹنٹلی آپ کا جو وہ ایک ٹیم کا ایک کانفیڈنس ہوتا ہے نا, مورال ہوتا ہے, وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے. اور جو ٹیم پہلے 2-3 میچز جیتی ہے, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, مور آفن دین ناٹ دے کوالیفائی ٹو ٹاپ 4. اور جو نیچے باٹم والی ہوتی ہیں وہ بڑی مشکل سے پھر ان کے پاس چانس ہوتا ہے ٹو میک اے کم بیک اور وہ آگے تھرو کرنا. تو آئی تھنک کہ اور اگین میں وہی بات کروں گا کہ جو ریسورسز وہ کھلا بھی رہے ہیں ان کو بھی یوٹیلائزیشن, میں نے وہ شینوان کی بات کی نا, کیپٹن کا کام ہوتا ہے کہ پلیئر کی اسٹرینتھ کے حساب سے اس کو یوٹیلائز کرنا. اگر آج سارے کلولس نظر آئے, ایون جب وہ رنز کے لیے جا رہے تھے, علی رضا بابر بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں, ٹی کے سی جا رہے ہیں, ٹرائنگ ٹو ٹاک ٹو ہم, لیکن obviously ایک 17 ایئر اولڈ فار ہم. مطلب مجھے اب علی رضا بیسیکلی بالر ہے, گلین میگرا ٹائپ, لمبی ہائٹ ہے, ہائی آرم ایکشن ہے, بیک آف لینتھ ان کی اسٹرینتھ ہے. وہ پوائنٹ پیچھے لے کے اسٹارٹ میں ہی آپ نے اس سے یارکر ڈلوانے شروع کر دیے کہ پوائنٹ پیچھے ہے, تو فرحان نے آرام سے ان کو کور پہ 3 چوکے مار دیے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, اور پھر ایک 16-18 سال کا بچہ جب شروع میں ہی انڈر دا پمپ آ جائے نا, تو اس کے لیے کم بیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یو نیڈ پیپل اراؤنڈ, کوئی اچھا ایکسپیرینس بالر ان کے ساتھ ہوتا نا میدان میں, گراؤنڈ کے اندر, تو شاید وہ ہیلپ کرتا. لیکن اس پوری لائن اپ میں دیر از نو ون, ایک بھی ایکسپیرینس بالر نہیں ہے جو کہ مشکل ٹائم پہ جا کے, یس بابر واز دیئر, بٹ بالر جو گائیڈنس دے سکتا ہے نا بالر کو, وہ ایک بیٹر نہیں دے سکتا. اس سے پہلے کہ ہم اسلام آباد کی بیٹنگ کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں, ثنا وانٹ یور تھاٹس اباؤٹ دا پشاور بولنگ. آپ بھی بتائیے کہ آپ اس بولنگ
अटैक की जो अनसेटलमेंट है उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है पेशावर की देखिए तरफ? सोहेल भाई की बात से स्टार्ट करूंगी शुरू के नाहिद राना जैसा बॉलर इस बॉलिंग अटैक से बाहर नहीं बैठता T20 क्रिकेट के अंदर, और लाइक टू लाइक आप रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं कि अलजारी जोसेफ को, क्या आपकी बहुत बैटिंग का बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ा, आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर लें, पहले तो ये चीज़ है कि आप ये कर दें। फिर इनकी टीम की जो पिक्स हैं उसमें भी ऑब्वियसली आपको चीज़ें नज़र आई, आमिर जमाल को रिलीज़ किया, उसकी जगह हुसैन तलत को लेके आए, अभी वो उस तरह की उनकी इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। एक टाइम पे वो भी होते थे आयरन मैन जिनको हम बोलते थे, वो इनके पास थे, वो भी अब नहीं है अनफॉर्चुनेटली PSL का हिस्सा। उसके बाद अब कॉलिन मनरो जैसे लेफ्टी वहाँ पर हैं, तो साइम अयूब को नहीं लाया गया, वो भी मेरे लिए एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है कि एक आध ओवर के लिए लाते हैं। पिछले मैच में इतनी ख़राब बॉलिंग नहीं की है उन्होंने। और जो इनएक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, अगर आप लाहौर कलंदर्स को देखें, आप बाकी टीम्स को देखें कि जैसे आसिफ अफरीदी एक बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो जब एज अ स्पिनर पावर प्ले में बॉल करते हैं तो फर्क पड़ता है। ठीक है उनको रन्स पड़े बट 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली। आरिफ याकूब पिछली दफ़ा काफ़ी अच्छा खेले, मैंने कल भी मैच से पहले ये बात की थी, आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर इस तरह का चाहिए। अब ठीक है सुफियान मुकीम को वो खिला रहे हैं, बट शायद इनको आगे के उन मैचेस में जहाँ पे पिच में थोड़ा सा कुछ होगा, आज देखें बिठाया इस्लामाबाद ने भी अपने पेस अटैक में से मेन बॉलर्स को बिठा के एक्स्ट्रा ज़रा पेस को कम भी किया है, बिकॉज पिंडी की पिच में जितना तेज़ आएगा उतना तेज़ जाएगा भी बॉल, सो आपको वेरिएशन भी चाहिए पेस की। सो बहुत सी चीज़ें इधर हैं जो प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही हैं पेशावर की। और वही बात है कि हम बात करते हैं कप्तानी के कॉन्फिडेंस की है, बाबर आजम जैसे कल भी आपने बात की, जब आप खुद एज ए कैप्टन परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आपकी डिसीजन मेकिंग एज ए कैप्टन भी अनफॉर्चुनेटली एज ए प्लेयर भी आपकी डिसीजन मेकिंग अफेक्ट हो रही होती है और एज ए कैप्टन भी। तो बहुत ज़रूरी है बाबर के लिए अपने पर्सनली भी परफॉर्म करना और पेशावर ज़ल्मी के लिए भी एज ए कैप्टन, क्योंकि जैसे जैसे आप परफॉर्म करते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग में वो क्लैरिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है, टीम के लिए भी और अपने लिए भी। बिल्कुल। एंड अब क्योंकि हमने पेशावर की थोड़ी वीकनेसेस की बात की और हम मज़ीद भी इसको एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स दैट आर कंट्रीब्यूटिंग टू देयर रिजल्ट्स एज वेल। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड, सना एंड सुहेल, आप दोनों का मैं इस पे ओपिनियन लेना चाहूँगी कि थ्रू द इयर्स उनकी ना हमेशा ओपनिंग स्टैंड उनका हमेशा एक्सप्लोसिव रहा है, चाहे वो फॉरेन ओपनर्स हों या चाहे लोकल वो किसी को ट्राई करें। आज साहिबजादा फरहान ने वो इनिंग्स खेली है जिसके लिए वो इतने सालों से सर्किट में जो रन्स वो कर रहे हैं फाइनली इस स्टेज पे उन्होंने करके दिखाया है। 106 ऑफ 52 बॉल्स, 13 fours, 5 sixes, a strike rate of 203. I mean, मजा आया है, पिंडी के क्राउड को मजा आया। देखिए ये वो इनिंग्स होती हैं, ये वो मोमेंट्स होते हैं समटाइम्स जो आपके करियर में आपको रिक्वायर्ड होते हैं, जिसके बाद आपका सेल्फ बिलीफ अपने ऊपर पुख्ता हो जाता है। ये वन ऑफ दोज इनिंग्स हैं, होपफुली इंशाल्लाह साहिबजादा फरहान के लिए, क्योंकि एज ए प्लेयर डोमेस्टिक लेवल पर जब जितना परफॉर्म इन्होंने किया है आप कर रहे होते एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। फिर इनको पाकिस्तान जब मौका मिला तो वो भी 5 नंबर पे इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया जब इनको मौका दिया। तो अब जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दे दी है, स्टैम्प अथॉरिटी अपनी की है, तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे मौका दोगे तो मुझे एज एन ओपनर दो, मैं ये करके दिखा सकता हूँ। और जब आप इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म कर देते हो ना, तो समटाइम्स जो आपके अपनी इनर डायलॉग होता है नेगेटिव, वो भी खामोश हो जाता है इस तरह की इनिंग्स से। और मुझे याद है, मैं इसको सिर्फ रिलेट मोमेंट्स को इस तरह से करती हूँ, जब हम 2010 का गोल्ड मेडल जीते, उससे पहले मैं हर वक्त प्लेयर्स को, लड़कियों को कहती रहती थी कि भाई तुम लोग हो इस काबिल, तुम लोगों में स्किल है, ये बहुत कोशिश करते थे हम ज़बानी वो मोटिवेशन देने की। पर जो आपकी परफॉर्मेंस मोटिवेशन और उसको अगर विटनेस करे एक ग्लोबल लेवल पर दुनिया, तो उसके जो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, वो एक डिफरेंट होता है। और आई थिंक ये इनिंग्स होनी चाहिए साहिबजादा फरहान की, टर्निंग पॉइंट फॉर हिज करियर, कि वो अब आगे इसी तरह करो। पिछले अगर आप अरसे में देखें 400 इनके T20 में, मेरे ख्याल से एक साल में, जो कभी भी किसी ने नहीं किया डोमेस्टिक और T20 क्रिकेट के अंदर। तो आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेलें और बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने इस्तेमाल किया है अपनी रेंज ऑफ शॉट्स का भी, और जो बैट बॉलिंग इनको ऑफर हुई उसका भी, और अच्छी बॉल्स पे भी काफ़ी अच्छी हिट्स लगी। सुहेल बताइए कि क्या वो ट्रांसलेट कर पाएंगे इसको इंटरनेशनल क्रिकेट पे?